میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے، جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں قوسین، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ دو بھووں کے اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ بنجم اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خلاص کو، کسی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمحے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی، تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دو، کوئی ایک ہی بتا دے۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں، تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ حبیب مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ سیدہ مچل گئی، مچل گئی،
फिर पूछती बाबा, जब उसने 70,000 मर्तबा कहा मांग ले महबूब, तू क्या मांगता है, तो आपने क्या क्या मांगा बाबा? मेरे आका फरमाते, बेटी वो जब जब कहता ना मांग ले, क्या मांगता है, तो मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता है मांग ले, क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। वो कहता है मांग ले, क्या मांगता है, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे। बेटी वो 70,000 बार कहता रहा मांग ले, क्या मांगता है, मैं 70,000 बार यही जवाब देता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। उसके कलम पर जोश आ गया, उसने फरमाया महबूब घबरा नहीं, गम न कर, इतने करीब इसीलिए बुलाया है, अरे कुछ और भी तो मार। मैंने कहा मेरी उम्मत, कुछ और भी तो मार। मैंने कहा मेरी उम्मत, उसने कुछ और भी तो मार। मैंने कहा मेरी उम्मत, फिर उसने कह दिया हबीब क़यामत में तुझे रुसवा नहीं करूंगा, क़यामत के दिन तेरी उम्मत की अमल न देखूंगा, तू जिसको चाहेगा मैं उसको बेहिसाब जन्नत अता कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये हदीस हुजूर ने 70,000 बार उम्मत मांगा, इसको मामूली ना समझे। खुदा को देखकर मुझ जैसे पापी को नहीं भूले। इनमें शराबी भी है पूरी उम्मत में, जानी भी है, चोर भी है, गीबत करने वाले भी है, चुगली करने वाले भी है, माओ को सताने वाले भी है, बापों को अजियत देने वाले भी है। कोई बहुत सुरखाब के पर लगे हमारे अंदर। सोचो कितने गंदे लोग हैं हम, इतने गुनहगार और पापी लोग हैं हम। जाहिर सी बात है बख्शिश तो उन्हीं के लिए मांगी जाती जो पापी होते हैं, अच्छों के लिए जाहिदों के लिए तो मांगी नहीं जाती। तो पापियों को हुजूर नहीं भूले। तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। हजरत मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखकर बेहोश होकर जमीन पे आ गए और अपने आप को भूल गए। 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देखी तो वो अपने आप को भूल गया, जमीन पे बेहोश होकर आ गए। कुर्बान, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है ना, तो खुदा का जलवा वो है अगर 70,000 पर्दों के पीछे से मूसा जैसा देख ले तो वो अपने आप को भूल जाए और जमीन पे आ जाए बेहोश होकर। लेकिन मेरा रसूल अपने आप से ज्यादा हम जैसे गुनहगारों से मोहब्बत करते हैं कि खुदा को देख रहे हैं तब भी हम पापी उनको याद है, खुदा को देखकर भी वो हमको नहीं भूले। ऐ उम्मते रसूल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हम मिलाद क्यों न मनाएं? जो रसूल खुदा को देखकर हमें न भूला, उस रसूल को हम दुकानों की वजह से भूल जाए, मकानों की वजह से भूल जाए, दौलत की वजह से भूल जाए, गुनाहों की वजह से भूल जाए, किसी के ताने की वजह से भूल जाए, किसी के मजाक के खौफ से भूल जाए। हमने तय कर लिया है, क्योंकि हदीस में हमारा ईमान है, एक प्यारे मुस्तफा जब तुम खुदा को देखकर हमें नहीं भूलते तो आपके रब की इज्जत की कसम हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने बाप को याद करें या न करें, हर साल मिलादुन नबी पर आपका जश्न मनाकर आपको याद करेंगे, याद कराएंगे, ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें। जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए, जो न भूला हम गरीबों को रजा याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आप मुझे बताएं जो खुदा को देखकर नहीं भूलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज अंसारी और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टूडियो। तो आज के बयान में सैयद अमीनुल कादरी ने बहुत ही अच्छे से बयान किया, बहुत ही अच्छे से तकरीर किया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे लोग मिलाद शरीफ करते हैं और अपने घर में झंडे लगाते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं कि मिलाद करना शिर्क है और झंडे लगाना कहाँ से सीखे हो, तो उनका इन्हीं पे टॉपिक है। तो उनका कहने का मतलब है कि मिलाद करना कोई गुनाह नहीं है, किसी के बहकावे में आकर के मिलाद सुनना बंद न करें। और जो बहका रहे हैं उन लोग को फिर से जो दूसरे को आप कहते हैं कि मिलाद सुनना गलत है, तो आप एक बार फिर से बयान सुन लीजिए। ये दूसरों को समझाना बहुत ही गलत बात है। पहले अपने देखें जो हम क्या कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं या अपने घर में नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार आप सैयद अमीनुल कादरी का तकरीर सुन लीजिए और किसी को बहकावे में ना लाएं और आप लोग भी किसी के बहकावे में ना आए। अगर जो भी इस्लामिक जो भी बातें अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, इस पे दीनी मालूम के वीडियो आते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो जो भी आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।